सदाप्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ परमेश्वरंकर गौरव हेउ परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ परमेश्वरंकर महानामर धन्यवाद हेउ तांकर दया तांकर अनुग्रह आमମାନଙ୍କ प्रति प्रचुर थिबारु आमने आउ गोटे सुंदर प्रातकाल देखिबार सुजोग पाइअछु। प्रभु आमମାନଙ୍କର जीवन रे आउ गोटे तारीख जोड़ी देले। प्रभु आमମାନଙ୍କୁ अनुग्रह करी ए प्रातकाल रे तांकर वाक्य आलोचना करिवा पई प्रभु आमମାନଙ୍କୁ सुजोग देई अछंती। सेदि पई प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। प्रिय बंधुगण, आज ए प्रातकाल रे आमने जो वाक्य आलोचना करिबा ताहा आत्मिक मृत्यु। ए आत्मिक मृत्यु कौन अटे, एथिरो आमने कि प्रकार बंची पारिबा, आउ केउ माने ए आत्मिक मृत्युर अंशी अटंती ताहा अनेक लोक जानि नाहंती। अनेक लोक जानि नाहंती। आज आमने से विषय रे आलोचना करिबा। ए आत्मिक मृत्यु केते बड़ भयंकर अटे, भयंकर अटे। किछि बाइबल पद पढ़िबा पूर्वरु मु गोटे कथा कहि देबा पई चाहे। मनुष्य को परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति अपना सादृश्य निर्माण कले। मनुष्य मध्य चारोटी उपादान दे से निर्माण कले, शरीर, प्राण, आत्मा, जीवन। प्रथम से धूलिरु मनुष्य को निर्माण कले, तापरे नासिकारंदरे फुंक देले। से फुंकरे प्राणवायु प्रवेश है, मनुष्य प्राण पाइला। मनुष्य जीवित प्राणी है, जीवन पाइला। एवं आयुब पुस्तक 32 अध्याय 8 पद 33 अध्याय 4 पद अनुसार आत्मा सर्वशक्तिमान को निश्वास आत्मा प्रदान करियछि। मनुष्य आत्मा प्राप्त होइछि। मनुष्य निकट में गोटे आत्मा मध्य रहियछि। एथि पूर्वरु माने मनुष्य निर्माण हेबा पूर्वरु पवित्र आत्मांकर उपस्थिति रहियछि। एवं जिसाई पुस्तक तार 14 अध्याय 12 पद अनुसार पृथ्वी रे भूमि रे शैतान मंद आत्मा पड़ियछि, दुष्ट आत्मा शैतानिक आत्मा पड़ियछि। एबे मनुष्यर आत्मा को ए शैतान आत्मा मध्य विभिन्न प्रकार प्रलोभन, विभिन्न प्रकार मिथ्या, विभिन्न प्रकार मंद आमोद प्रमोद आकर्षण करिवो। एवं पवित्र आत्मा मध्य धार्मिकतार कार्य नहीं से आकर्षण करिवे। एबे परमेश्वर मनुष्य को स्वाधीनता देई अछंती। प्रत्येक विषय रे परमेश्वर मनुष्य को स्वाधीनता देई अछंती। ए मनुष्यर आत्मा काहा प्रति आकृष्ट हेबो, मंद आत्मा प्रति ना पवित्र आत्मा प्रति? जदि मनुष्यर आत्मा मंद आत्मा सहित सम्मिलित हुए, मंद आत्मा सहित मंद आत्मा प्रति आकृष्ट हुए, मंद आत्मार प्ररोचन पड़े, मंद आत्मार निर्देशन कार्य करे, आत्मिक मृत्यु अटे। आउ जदि जीवनदायक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा सहित जदि सम्मिलित हुए, ताहले से आत्मा जीवित आत्मा अटे, जीवित आत्मा अटे। मृत्यु एक सत्य अटे। मृत्यु एक सत्य अटे जहाँकि अपरिवर्तनीय सत्य अटे। कौन से लोक ताको काटी पारिबे नहीं। परमेश्वर मध्य निजर पुत्र रूप रे ए जगत को आसिले एवं जागतिक भाव रे प्रत्येक मनुष्य समाज, प्रत्येक मनुष्य मान उद्धार निमंते से मृत्युवरण करने को पड़ता। माने मृत्यु समस्त को करने को पड़ो। आ मृत्यु दुई प्रकार अटे, गोटे शारीरिक मृत्यु एवं आउ गोटे आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु एवं आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु विषय आम समस्ते भल भाव जानू। ताकू जागतिक आमମାନଙ୍କର कथबार्तारे आमने विभिन्न प्रकार ताकू उपनाम आमने देई थाउ। कई जदि कौन से लोक मरीगले, कई कहते तार काल हो गला, कई कहते संसार छाड़ीदेला, कई कहते शरीर त्याग कला, कई कहते प्राण चलीगला, कई कहते जीवन चलीगला, कई कहते प्रभु कोल को गले, कई कहते इहधाम त्याग कले, एवं कई कहते बाइबल रे आम पुरातन नियम रे पितृलोक गमन बोले के कहती। एवं कई कहते चिर निद्रा माने शयन कले बोले कहा जाई अछि। एवं कई कहते चिर निद्रा रे, कई कहते धूली रे शयन, कई कहते परलोक गमन, आउ कई खाली RIP लिखि दियंती, RIP लिखि दियंती। कई कहते से विच्छेद हेले, चिर विच्छेद हेले आम मान निकटरू, इत्यादि इत्यादि। ए शारीरिक मृत्युर अनेक प्रकार नाम सबू रही अछि। ए समस्त विषय शारीरिक मृत्यु अटे।
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋର ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି କି? ମୋର ଆତ୍ମା ଜଗତର ମନ୍ଦ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସକାଶୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି କି? ଏହା ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ରହିବା, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଶରୀରର ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏହା ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅଟେ। এই ଲୋକମାନେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ। କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ, ମୁଁ ପଢିକରି ହିଁ ଶୁଣେଇବି ଆଜି, ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଫିସିଓ ବିଶ୍ୱାସୀର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ସେ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହା ମୃତ ଅଟେ। ଶରୀର ଚାଲିଥିବ, ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କଥା କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାହା ମୃତ ଅଟେ। ଏହା ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତାର ଅର୍ଥ ଅଧର୍ମଚାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ମାନେ ରୁଟିନ ରେଗୁଲାର ନ କଲେ କେମିତି ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧର୍ମଚାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଏ ସଜୀବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର କଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର କଣ୍ଠ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବିତ ନୁହେଁ। ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କଳଙ୍କିତ ବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପବିତ୍ରତା ଓ ଧାର୍ମିକତାର ପରିଚୟ ଯଦି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଲେଖିଦେବେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ, କର୍ମ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଲା ପରେ, ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଲେଖାଇଥିବ, ସେ ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆ ନିଆ କାରବାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଥାଏ, ମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲୁଥାଏ।
ମାନେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମରିଯାଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟଟା, ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ, ସେମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ହେବା ଏହା ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଯଦି ମୁଁ ସଂସାରର ମୋହ ମାୟା, ସଂସାରର ବେଶୀ ମନ୍ଦ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଅଟେ, ଯାହାକି ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ତାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅଟେ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଶୈତାନର ଆଚରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁରାଚାର, କୁକର୍ମକାରୀ, ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମରିଯାଇଅଛି, ମୃତ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମ ହିଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ସେହି କର୍ମରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିବା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷର ବଶରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଅଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ବୋଲି ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ତାହା ମୃତ ଅଟେ। କାରଣ ସାଂସାରିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେବା ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ମାନେ ଏହା ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି, କାରଣ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀରର ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କନେକ୍ସନରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଏହା ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଏଇଟା ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବିଷୟ। ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଗୀତ ସଂହିତା 115 ଗୀତ, ଗୀତ ସଂହିତା 115 ଗୀତର 17 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 115 ଗୀତର ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। 17 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମୃତମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ଅଜସ୍ର ବିଷୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଷ୍ଠାଦରର ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଅଟେ। ଏହା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ମୃତମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯେଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦ, 7 ପଦ 21 ପଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କାରଣ ମୃତମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ଜୀବିତ ହେଇପାରିବା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଏପୁଣି ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯେଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 38, ଯେଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 38ର ଆମେ ଯଦି 18 ପଦ ଆଉ 19 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରୁ, ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପାତାଳ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିନପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିନପାରେ, ଗର୍ତ୍ତଗାମୀ ମାନେ ତୁମର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିନପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଆଜି ମୁଁ କରୁଅଛି ସେପରି ଜୀବିତ ଲୋକ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ପିତା ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ତୁମର ସତ୍ୟତା ଜ୍ଞାତ କରାଇବ। ତାର ଅର୍ଥ, କେବଳ ଜୀବିତ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ମୃତମାନେ କିମ୍ବା ପାତାଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ।
ତାଙ୍କର ସେ ମୋ ପ୍ରତି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଷ୍ଟାଦରର ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଏହା ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା 5 ନମ୍ବର ବିଷୟ। 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ନ କରିବେ, କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବି କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି, ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ଅନୁତାପ କରିବାର ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସବଳ ହୋଇପାରିବ। କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସେ କର୍ମର କୌଣସି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ମୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ଦେବେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେବେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ, କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ, କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୃତ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେ ଦୟାରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଅଛି ତ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଜକୁ ମାନେ ଅନୁତାପ କରିବା, ପରିତାପ କରିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହା କରିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ। 7 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ସାର୍ଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା। ନିଜ କାମକୁ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଲୋକ, ନିଜର କାମ, ନିଜର ପର୍ସନାଲ କାମ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଅଛି ସେ କାମକୁ ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ହେଳା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ପାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବେ, ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଥିବେ, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବେ, ମୃତ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ଅଟେ। ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ। ଏହା ଥିଲା 7 ନମ୍ବର ବିଷୟ। 8 ନମ୍ବର ବିଷୟ, 8 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ଏଇଟା ତ ପଢିବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେ ମୃତ। ତାର ଶରୀର ଜୀବିତ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ତାର ଆତ୍ମା ମୃତ ଅଟେ। ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସ, ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମନ୍ଦ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ, ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବ, ବାଇବଲ ପଢୁଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଦାନ ଭରପୁର ଦାନ ଦଉଥିବ, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେ ମୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖୁ। ଆମମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା 7 ନମ୍ବର ବିଷୟ ନା। 8 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଅପବିତ୍ର ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ପିତା କହିଲେ,
ଯେ ମୋର ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିଲା, ସେ ମରି ଯାଇଥିଲା, ଦୂର ଦେଶ ଗଲା କେମିତି, ଫେରି ଆସିଲା କେମିତି, ଘୁଷୁରୀ ଚରଉଥିଲା କେମିତି, ଘୁଷୁରୀର ସିମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା କେମିତି, କଦାଚାରରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇଲା କେମିତି, ଯଦି ସେ ମରି ଯାଇଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ହେଇଥିଲା କିଏ? ଯିଏ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ସହଭାଗିତାରୁ ପୃଥକ ହେଇଯାଏ, ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସାଂସାରିକ ହେଇଯାଏ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇ ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେ ମୃତ। ସେ ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇବ କିମ୍ବା କଦାଚାରରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବ କିମ୍ବା ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ମୃତ ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ମୃତ ଅଟେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ବିଷୟ। ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେଇଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ପାପ, ଅନାଜ୍ଞାବହ ଯଦି ହେଉ ତାହେଲେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ମରିବ, ସେଦିନ ଆତ୍ମା ମରିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ତାର ଆତ୍ମା ସେହି କ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଶରୀର ଠିକ୍ ଥିବ, ଶରୀର ଚାଲୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତାକୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ, ଆମେ ତ 9ଟି ବିଷୟ, ମାନେ 8ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେବେଳେ এই ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ଯିଏ ପାପ କଲେ, ପାପରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ନିଜକୁ କରିଦିଏ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆତ୍ମା ମରିଯାଏ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ ପାପ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ। ତାର ବେତନ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୃତ୍ୟୁ। ତାର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦର 18 ପଦ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କି ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଲୁକା ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା ମୁଖରେ ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତା ଅର୍ଥ ମୃତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏହି ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା, ଖୈନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଗୁଟକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଯଦି ଅଶୁଚି କରୁଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲି। ତାହା ହେଉଛି ମୃତ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ, ତାହା ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଘୃଣା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବଶରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଆତ୍ମା ମୃତ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲା ପରି ହେଉଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଆସକ୍ତି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରୁଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଅବହେଳା କରୁ,
दान सबको आशीर्वाद को प्रभुंकर प्रेम को प्रभुंकर स्नेह को आम मैंने तुच्छ करू बा अग्राह्य करू सेतेबेले आत्मिक मृत्यु आसी थाए। आत्मिक मृत्यु यह मन रखिबार आवश्यकता रही अछि। तेबे आममानकर आत्मा मृत्युवरण न करू, आममानकर आत्मा जेपरि सजीव हेबो सक्षम हेबो ईश्वरकर राज्य निमंते कार्य करिवो, आममानकर आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वरकर आत्मा सहित सम्मिलित हेबो। सेतिपई आमने कोन करिबा दरकार अछि, आमने कोन करिबार आवश्यकता रहिछि। जोहन लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद, विश्वासर सहित ख्रीष्टଙ୍କ ठारे बंचिबार आवश्यकता रहिछि। विश्वासर सहित ख्रीष्टଙ୍କ ठारे बंचिबार आवश्यकता रहिछि। से यद्यपि मरे तथापि से बंचिब, तार शरीर मरीगले मध्य तार आत्मा जीवित थिबो, से तथापि बंचिथिबो। से कारण तार आत्मा ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा बा पवित्र आत्मा बा परमेश्वरଙ୍କର आत्मा सहित सम्मिलित अछि। शारीरिक भाव मृत्युजनक, से शरीर तार मरीगले मध्य से बंचिब। से यद्यपि मरे तथापि से बंचिब। से ख्रीष्टଙ୍କର बसरे ख्रीष्टଙ୍କର सहित ख्रीष्टଙ୍କର पथरे पवित्रतार धार्मिकतार सब बेले रहिबार आवश्यकता रही अछि। प्रथम विषय किपरि आत्मा को सक्षम करै परिबा। द्वितीय विषय ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरि मन थिला तुममानकर सेहीपरि मन हेउ। फिलिपिया पुस्तक 2 अध्याय 5 पद। आत्मा को ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा सहित सम्मिलित करैबा पई हेले ख्रीष्ट जीशुंक परि स्वभाव ख्रीष्ट जीशुंक परि मन धरि रखिबार आवश्यकता रही अछि। तृतीय नंबर विषय कलसीय पुस्तक 1 अध्याय तार 27 पद। कलसीय पुस्तक 1 अध्याय तार 27 पद। ख्रीष्ट तुममानक मध्य ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य तुममानक मध्य प्रचुर भाव में वास करिबार आवश्यकता रही अछि। कोठी मनरे नुहे हृदय मध्य, कारण मनरे रखिले ता ओठ पर्यंत ही आसीबो, हृदय रखिले ता चरित्र पर्यंत आचरण पर्यंत व्यवहार पर्यंत चालीचलन पर्यंत ताहा आसीबो। तुम्भ मानक ठारे अंतर मध्य वास करिबार आवश्यकता रही अछि। एतला तृतीय नंबर विषय। चतुर्थ नंबर विषय एब्री पुस्तक 12 अध्याय तार 2 पद। प्रति क्षण प्रति मुहूर्त सिद्धिदाता ख्रीष्ट को लक्ष्य रखिबार आवश्यकता रही अछि। ख्रीष्ट प्रति यदि लक्ष्य रखिबा ताले आमनकर आत्मा सजीव हेबो, आमनकर आत्मा जीवित रहिबो। एवं चतुर्थ नंबर विषय थिला एहा। पंचम नंबर विषय होची प्रथम कोरिन्थीय पुस्तक 11 अध्याय तार 1 पद। ख्रीष्टଙ୍କର अनुकारी हेबार आवश्यकता रही अछि। मन आत्मा प्राण शरीर सहित ख्रीष्टଙ୍କର अनुकारी हेबार आवश्यकता रही अछि। तेबे निश्चित भाव में आत्मा जीवित रहिबो। एवं मुझेपरि तुम को प्रेम करी अछि, तुम माने मध्य परस्पर से प्रकार प्रेम कर एवं मोर वाक्य तुम मान मध्य वास कले तुम माने मोर शिष्य अट। जोहन पुस्तक तार 14 अध्याय 15 पद। तेबे जाई आमनकर आत्मा जीवित रहिबो, अर्थात ख्रीष्ट को प्रेम करिबा आवश्यकता रही अछि। मोर प्रिय बंधुगण, एते वाक्य आमने शुणिलु, आज आमने निजको समीक्षा करू। आमनकर आत्मा जीवित ना आमनकर आत्मा मृत अटे। प्रभु आमको वाक्य देइछंती, आमको हाथ में बाइबल देइछंती, जेपरि आमनकर आत्मा जीवित रहिबो सजीव रहिबो। पवित्र आत्मा आमको सहित अछंती, जेपरि आमनकर आत्मा सजीव रहिबो। आमको मंडली सहभागिता तांकर परिचय आलोकर संतान समस्त प्रकार विषय सब दिया जाई अछि, जेपरि आमनकर आत्मा जीवित रहिबो। पवित्र आत्माकर समस्त मंगल दान आमको दिया जाई अछि, जेपरि आमनकर आत्मा जीवित रहिबो। एते समस्त फैसिलिटीज पाइला परे मध्य जदि आमनकर आत्मा मृत हो जाए धिक आमनकर जीवन। सेति पई आमनकर आत्मा जेपरि तांकर ठारे सम्मिलित हेबो, तांकर आत्मा सहित सम्मिलित हेबो, सेति पई सब बेले सेति प्रति जागृत थिबार आवश्यकता रही अछि। आज मो आत्मिक भाव में मृत अटे ना मो आत्मिक भाव में सजीव अटे, यह आममानकर कर्म आममानकर आचरण आममानकर चिंताधारा आममानकर मनोभाव आममानक निकट में प्रकाश करिवो। तो सेति पई आज आममानकर आत्मा विषय आमने चिंता करिबार आवश्यकता रही अछि। प्रभु आमको संक्षिप्त वाक्य द्वारा आशीर्वाद एवं अनुग्रह करंतु, बुझिबा पई आमको साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।